नमो वासवाम्बायै नमः। समूह कमिटी सरेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजयाभय संकल्पिता श्री वासवी कन्यागवामेश्वरी जन्मदिनोत्सवांगत्वेन समस्त भक्तजनानां नानागोत्रस्य नानानामधेस्य सहकुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय कलशम इट्ला చూడండి ఏదో కొబ్బరికాయ कलशाराधनं करिष्ये कलशे गन्धपुष्पाक्षते रद्धर्च्य कलशस्योपरि हस्तं निधाय कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रिताः सर्वा देवता भो भूर्भुवस्तु वरा भवोम् गङ्गे चैमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सन्तु कावेर्योजलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आयान्तु मम అని చెప్పుకోండి దేవతా పూజ సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ सर्वकार्येषु सर्वदा श्री महागणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। स्वरूपिणी वासवा कन्यका परमेश्वर देवताम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पूजगुं समिमन्दधातु बृहस्पतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालके ओम आचमनीयं समर्पयामि स्नपयामि। ऊर्ध्वे दधातना महेरणागिचक्षते योपश्रुतमोरसस्तस्य भाजगदयनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामुभूयस्य क्षयाय जन्मधः आपो जनयधाचनः औपचारिकस्नानं समर्पयामि। वृष्णयं भवावाजस्य सङ्गधे क्षीरेण स्नपयामि। दधिग्रावन्नोऽकारशं दुष्णारश्वस्य वाजनः सुरभिनो मुखाग्रहण आयोगं शुदारशतो शुक्रमसि तेजोसि देवो वस्तविदोत्पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण सो सूर्यस्य रश्मिभिः मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेर्नः सन्दोषधेः मधुनग्धपिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः माता जन्मने स्वादिन्द्रादिजुहने नाम्ने प्रादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये करया स्नपयामि। नाम हरिणीं सुवर्णरस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्दे जङ्गावश्वं पुवीमुपक्वये श्रीर्मा देवी दुषदां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं दृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णान्तामिहोपक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपन्देव सककीर्तिष्टमयनासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुद्धिवा मे नश्यतु मनसः काममाकृतिं वातः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रेयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रदन्तु स्निग्धानि चिक्लीतलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमर्वगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वा पञ्चदशच्चन्द्र श्रीकामः सततं
सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यश्वादाभिगोर्धं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभां अवन्तिकुलविद्यानां भद्राणां श्रीसूक्तोत्तञ्जवें सदा वर्षन्नुदेव्यादरायुधाक्षे गणमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाध्ये మీరు పోయండి, న్యాచురల్ ఉండాలి, మీరు ఫోటో పోజ్ ఇచ్చేసి जय वासवी जय जय वासवी अभिषेकम अभिषेकम अम्मवारिकी अभिषेकम अभिषेकम वासवी मातకు अभिषेकम वासवी अभिषेकम అమ్మవారికి పుట్టతేనే తెచ్చినాము అమ్మవారికి అభిషేకం అభిషేకం ఆవు నెయ్యి తెచ్చినాము అమ్మవారికి నీకు నెయ్యి అభిషేకం అమ్మవారికి అభిషేకం అభిషేకం తెచ్చినాము అమ్మవారికి నీకు నెయ్యి అభిషేకం అమ్మవారికి అభిషేకం వాసవి మాతకు అభిషేకం అభిషేకం వాసవి మాతకు హలో హలో విశ్వజనని లోకమాత జగన్మాత వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి మాత జన్మదినోత్సవం మనందరికీ పండగ దినోత్సవం. నా ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఈరోజు ఒక కార్యక్రమాన్ని ఎంతో పెద్ద ఎత్తున తలపెట్టడం జరిగిన తర్వాత పూజ, కుంకుమార్చన, అమ్మవారి పారాయణం, పెద్దల సందేశం, తదనంతరం భోజనం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటన చేసిందంటే మనకంటూ చరిత్ర పుటంలో ఒక స్థాయి ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ అధికారిక ఆలయాలు ఉంటాయో ఒకరికి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం తలపెట్టడం, ఒక ఆర్య వైశ్యులుగా మనం పుట్టడం మనం చేసుకున్న పూర్వజన్మ సుకృతం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ దయచేసి బైక్ ర్యాలీ ఉంది, దాదాపుగా 300 బైకులతో ర్యాలీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మన ఐక్యతను, సఖ్యతను, సమైక్యతను చాటుదాం. ఇద్దరు కలిసిపోయింది అప్పుడు బాగా వస్తుంది పేర పాపతో మంచి ఇద్దరు కలిసి తిరిగితే బాగుంటుంది. స్థానంలో వారు కూర్చోవాలి ప్లీజ్. పయార్పినం స్నాన విధిం గృహాణ పాదాభ్యష్టోద నదీ ప్రవాహ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతి స్వరూపిణి వాసవీ కన్యకాంబా దేవతాయై నమః. స్నానం సమర్పయామి, ఫలోదక స్నానం సమర్పయామి, హరిద్రోదక శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి, అమృతాభిషేకో అస్తు. ఆచమనీయం స్నానం సమర్పయామి, స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమః. అభిషేకానంతరం మంగళ నీరాజనం దర్శయామి, నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. రక్షాంధాగే మహాదేవ్యే చ విద్మహే విష్ణుపత్నే ధీమహి ఏతత్ఫలం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు. పసుపు ఇస్తున్నా, అమ్మవారికి పెట్టినట్టు పసుపు అందరు కూడా పెళ్ళైన వాళ్ళు మంగళసూత్రాలు పెట్టుకోండి. ఇక్కడ రాని వాళ్ళు ఇంటికి కొద్దిగా తీసుకెళ్ళండి. తర్వాత 2 చేతులు గాజులు ఉండాలి, గజ్జలు, మట్టెలు. తర్వాత జడ అనేది విరబోసుకోవద్దు, జడ అల్లుకోవాలి. మన అమ్మవారి స్వరూపమైనటువంటి త్రిగుణాత్మక స్వరూపమైనటువంటి జగదంబ కన్యగా మన వైశ్యుల యొక్క
ఇలవేల్పు కన్యకాపరమేశ్వరి యొక్క ॐ नमो वासवाम्बायै नमः తల్లి వాసవి మాత జై 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 వాసవి మాత నీకు స్వాగతం తల్లి నీకు స్వాగతం జై జై వాసవి మాత నీకు స్వాగతం తల్లి నీకు స్వాగతం ఆ జగముల నేలే తల్లి నీకు వందనం తల్లి నీకు వందనం జగముల నేలే తల్లి నీకు వందనం తల్లి నీకు వందనం పదే కన్యకా పరమేశ్వరి నీకు స్వాగతం తల్లి నీకు స్వాగతం కన్యకా పరమేశ్వరి నీకు స్వాగతం తల్లి నీకు స్వాగతం మా కామితదాయినివమ్మ నీకు వందనం తల్లి నీకు వందనం కామితదాయిని వమ్మ నీకు వందనం తల్లి నీకు వందనం ఏడేడు లోకాలను ఏలేటి తల్లివే నవ్వుతూ రావమ్మ వాసవి మా పూజలన్నీ నీకే పరమేశ్వరి నవ్వుతూ రావమ్మ వాసవి మా పూజలన్నీ నీకే పరమేశ్వరి జై జై వాసవి మాత నీకు స్వాగతం తల్లి నీకు స్వాగతం జై జై వాసవి మాత నీకు స్వాగతం తల్లి నీకు స్వాగతం అమ్మ జన్మదినం అంటే మనందరికీ పర్వదినం. ఇది అంగరంగ వైభవంగా దివ్య తెలంగాణ రాష్ట్ర గాయత్రి ఇండస్ట్రీస్ అధినేత మన పెద్దలు అన్న ఫ్యామిలీ గారికి స్వాగతం. 3 సార్లు ఎన్నికైనటువంటి అధ్యక్షులు అమరవాది లక్ష్మీనారాయణ గుప్తన్న గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అన్నగారు మరికొద్ది క్షణాల్లో వస్తాం. దయచేసి మనమందరం కలిసి కట్టుగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న బాధ్యత మనందరికీ ఉంది. అలాగే సాయంత్రం 5 గంటలకు మహాశోభయాత్ర తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్య వైశ్య మహాసభ అధ్యక్షులు తెలంగాణ ఆర్య వైశ్య మహాసభ అధ్యక్షులు పెద్దలు గౌరవనీయులు అమరవాది లక్ష్మీనారాయణ ఎన్నికైనటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్య వైశ్య బెల్దే రమేష్ గుప్తన్న మేడ్చల్ యథాశక్త్యర్చన పూజా కరిష్యే సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శ్రీంద్రవత్తే నమః సర్వస్య దేవస్య నమః ఈశానస్య దేవస్య నమః పశుపతేర్దేవస్య నమః రుద్రస్య దేవస్య నమః రుద్రస్య దేవస్య నమః భీమస్య దేవస్య అమ్మ గంట కొట్టు. ఓం హిరణ్యపాత్రమహో ఓ పూర్ణం దదాతి మధవ్యోసానీతి ఏకదా బ్రహ్మణ ఉపహరతి ఏకదేవ యజమానః నిధాతి. మంగళనీరాజనం దర్శయామి రక్షాం ధారయామి. జగదంబ విశ్వపాలిని మాతా కీ కన్యకావకి జై వాసవి జై వాసవి జై జై వాసవి వాసవి మాతా కీ వాసవి మాతా కీ వాసవి మాతా కీ. మన కులదైవం వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి జయంతి సందర్భంగా
మరి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి చింతల్ కొత్తలాపూర్ ఆర్యవైశ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమానికి మరి స్పందించి ఇక్కడే కాదు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి కన్యకాపరమేశ్వరి దేవాలయాల్లో కానివ్వండి, బస్తీలలో కానివ్వండి, ఈ యొక్క అమ్మవారి జయంతి ఉత్సవాలను బ్రహ్మాండంగా నిర్వహిస్తున్నారు. మీ అందరి తరఫున, మా తరఫున, తెలంగాణ ఆర్యవైశ్య మా తరఫున అందరు కూడా శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎక్కడ ఎవరిని ఏ కులం వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకుండా మన కులం వాళ్ళని తోచినంతగా సహకారం తీసుకొని ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఏకైక కుల సంస్థ ఏదైనా ఉందంటే ఆర్యవైశ్య మహాసభని మనం సగర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ సందర్భంగా ముఖ్యంగా ఉన్ననే ఈ అమ్మవారి జయంతి ఉత్సవాలను అధికారికంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం, ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్న వెంటనే ఈరోజు రవీంద్ర భారతిలో ప్రోగ్రాం కూడా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వం తరఫున. మరి ముఖ్యంగా ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి కూడా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు, అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. రానున్న రోజుల్లో ప్రభుత్వం ఆర్యవైశ్యులకు అండగా ఉంటుందని కూడా మనం ఆశిద్దాం. మనం ఏ కార్యక్రమం నిర్వహించినా అందరికీ తెలుసు, అన్ని కులాల వాళ్ళకి తెలుసు. మరి ఎవరి దగ్గర డబ్బులు ఆశించకుండా మనలో మనం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని నిర్మాణాలు చేసుకొనివ్వండి, దేవాలయం కానివ్వండి, కళ్యాణ మండపం కానివ్వండి, ఏ కార్యక్రమాలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించినా మన వాళ్ళతో సహకారం తీసుకొని చేస్తాం తప్ప ఇతర కులాల వాళ్ళని ఎక్కడ కూడా తీసుకోకుండా ఈరోజు రాష్ట్రంలోనే కాదు 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఏకైక కుల సంస్థ ఏదంటే తెలంగాణ ఆర్యవైశ్య మహాసభ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ. ఆర్యవైశ్య మహాసభలో 5,60,000 సభ్యత్వం ఉన్నటువంటి మరి ఏకైక కుల సంస్థ మన తెలంగాణ ఆర్యవైశ్య మహాసభ అని ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మీరు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ అధ్యక్షుని సహకారంతో మరి ఇక్కడ కూడా అందరూ కూడా మెంబర్షిప్ తీసుకొని మనం తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 60,000 సభ్యత్వం మనం చేయడం జరిగింది కొత్తగా. ఇంకా 40,000 సభ్యత్వం ఈ 2 సంవత్సరాల్లో నేను పూర్తి చేసి 2 లక్షల సభ్యత్వానికి వచ్చే అధ్యక్షుడిని అందిస్తానని చెప్పి సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తూ తెలియజేస్తున్నాను. జై జై వాస. మీరు అన్నట్టు 100% మేము మెంబర్షిప్ తీసుకుంటామన్నా. ఒకసారి లక్ష్మణ్ కొల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే అన్న కేపీ వివేకానంద గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. కొంచెం కొంచెం సైడ్ ప్లీజ్. ఆడలో జై వాసవి, జై వాసవి. వివేకానంద గౌడ్ నామధేయస్య ధర్మవత్ని సమేతస్య సహ కుటుంబస్య ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం త్రిగుణ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం యథాశక్త్యార్చన పూజాం కరిష్యే సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణ నమోస్తుతే. భవస్య దేవస్య వత్తే నమః, సర్వస్య దేవస్య వత్తే నమః, దేవస్య దేవస్య వత్తే నమః. హర్ష్టముష్పినేః బృహస్పతి ప్రసూదాస్తారో ముంచన్వగుంహసః ఫలం మనోరథఫలం పుత్రపౌత్ర ప్రవర్ధనం హిరణ్యపాత్రం మహో ఓర్నందరాదే మధవ్యో దానేది ఏకధా బ్రహ్మణోపహతి ఏకధైవ యజమాన ఆయుస్తేజో దధాతి. మంగళని కుత్బుల్లాపూర్ హ్యాట్రిక్ ఎమ్మెల్యే పెద్దలు అన్న విశ్వజనని లోకమాత జగన్మాత వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి మాత జన్మదినోత్సవ కార్యక్రమం ఇచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులు జై వాసవి, జై జై వాసవి, వాసవి మాతాకి, వాసవి మాతాకి. కలెక్టర్ ఆఫీస్ నుంచి ఎంఆర్ ఆఫీస్కి వచ్చింది. ఎంఆర్ ఆఫీస్ లో కొద్ది ప్రాసెస్ జరిగిందన్న, మీరు ఒక్కసారి చొరవ తీసుకుంటే ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరిగిపోతే మీ కుటుంబ సభ్యులంతా ఆ ప్లేస్ లో జరుపుకుంటామన్నా. దయచేసి మీ ఆశీర్వాదం మా అందరిపై ఉండాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం. మీ అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వనన్నా. అందరికీ నమస్కారాలు.
ఈరోజు శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి మాత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా ఇంత వైభవంగా కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినటువంటి చింతల్ కొద్దులాపూర్ ఆరవై సంఘం నాయకులందరికీ, సంఘ సభ్యులందరికీ, ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి సోదరులందరూ కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చాలా సంతోషం. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎంతో వైభవంగా జయంతి ఉత్సవాల్ని మరి ఇక్కడ హెచ్ఎంపీ కాలనీ జరుపుకుంటూ వస్తా ఉన్నాం. మరి ఇంతకుముందు సోదరుడు విజయ్ గారు చెప్పినట్టు మనకి చింతల్ కొద్దులాపూర్ ప్రాంతం మొదటి నుంచి కూడా మరి గ్రామంగా ఉన్నప్పటి నుండి కూడా చింతల్లో ఎంతోమంది మరి మన వైశ్య కుటుంబాలు ఎంతోమంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఒక ఆలయం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఒక ప్రధానమైన డిమాండ్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది. కాకపోతే మన దగ్గరలో ప్రభుత్వ స్థలాలు లేవు కాబట్టి కొంచెం ఆలస్యమైంది, కొంచెం మనము దాని గురించి వెతుకుతా ఉన్నాం. కానీ మీ అందరికీ తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే జగిదిరిగుట్టలో ఇదే ఆలయం అప్పట్లో మరి నిర్మాణం చేయాలంటే అనేక ఇబ్బందులు వస్తే మరి అక్కడ సంఘ సభ్యులను పిలిపించి ఖచ్చితంగా ఒక ఆలయం నిర్మాణం కావాలి, మన ప్రాంతంలో చాలా మంది ఉన్నారు, చేయాలని చెప్పి అప్పటికప్పుడు అధికారులు పిలిపించి అక్కడ స్థలంలో ఎప్పటి నుంచి ఉన్నటువంటి చిన్న ఆలయాన్ని పెద్ద ఎత్తున దగ్గరుండి అభివృద్ధి చేసి మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోనే జగిదిరిగుట్టలో కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయం బ్రహ్మాండంగా మీరు చూసుంటారు. ఆలయాన్ని చేపించినటువంటి ఒక అవకాశం కన్యకా పరమేశ్వరి మాత నాకు కల్పించిందని చెప్పి నేను సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అక్కడనే కాకుండా బాచ్పల్లిలో కూడా ఒకటి నిర్మాణం చేసుకోగలిగినాం. అదేవిధంగా కొంపల్లిలో కూడా ఒకటి కన్యకా పరమేశ్వరి టెంపుల్ పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ప్రగతి నగర్లో కూడా ఒకటి పూనుకున్నాం, ఏ రకంగా కట్టాలి, ఏ రకంగా ముందుకు పోవాలని చెప్పి. అదేవిధంగా మనకి దుండిగల్ బోరంపేట ప్రాంతంలో కూడా స్థలాన్ని కూడా సేకరించి అక్కడ కూడా ఒకటి చేయాలని చెప్పి కూడా అక్కడ ప్రభుత్వ స్థలం ఉంది కాబట్టి అక్కడ కూడా యోచిస్తా ఉన్నాం. మనది కూడా మరి అందరికీ ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ చేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి సమయం ఎక్కడ ఎక్కడ స్థలం ఎక్కడ అనేది కొంచెం ఇబ్బందికరమైన విషయం తప్ప ఇంకోటి కూడా మర్చిపోయినా. గాజుల రామారంలో కూడా ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు గాజుల రామారంలో కూడా మనకి అక్కడ రాంబే హౌసెస్ దగ్గర కూడా మన ఇంద్రమిల్లి దగ్గర స్థలం ఉంటే అక్కడ కూడా అమ్మవారిని నిలుపుకొల్పుకొని అక్కడ కూడా ఆలయాన్ని స్థాపించుకోగలిగినాం. కాబట్టి గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎక్కడ అవకాశం వచ్చినా సరే కన్యకా పరమేశ్వరి మాత ఆలయం అనగానే తప్పకుండా నిలబెట్టించినటువంటి ఒక అవకాశం నాకు లభించిందని చెప్పి సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి మనది కూడా చింతల్ కొద్దులాపూర్ పుట్టి పెరిగిన ప్రాంతం, మీరందరూ కూడా చిన్ననాటి మనం చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి నా పైన బాధ్యత ఉన్నది. అవకాశం ఇప్పటికే విజయ్ చెప్పినట్టుగా మన కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఎంఆర్ఓ దగ్గర ఉంది. మీరు ఒకసారి ఈ కార్యక్రమాలు అయిపోగానే నేను ఎంఆర్ఓని పిలిపిస్తా మన ఆఫీస్కే, ఆర్డీఓతో కూడా పర్సనల్గా మాట్లాడతా. ఎక్కడ అవకాశం ఉన్నా సరే తప్ప ఏ విధంగా పూర్తిగా ప్రయత్నం చేసి ముందుకు వెళ్దామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటూ మరొకసారి మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. జై వాసవి మాత. కావాలన్నా నమస్కారాన్ సమర్పయామి. యావత్ భాగీరథీ గంగా యావత్ దేవో మహేశ్వరః యావత్ ప్రకాశతే భానుః తావత్ త్వం విజయీ భవ. యజమానస్య శీఘ్రాతిశీఘ్రమేవ సుపరిపాల ధర్మ పరిపాలాది. మనం వచ్చిన తర్వాత నేను ఒకసారి చేస్తే ఒకసారి పిలిపిస్తాను. విషయం మనం మాట్లాడుకుని ప్లాన్ చేస్తాం. లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః, ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః, వాణీహిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః, శచీవృందరాభ్యాం నమః, అరుంధతీ వసిష్ఠాభ్యాం నమః, శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః. ఇష్ట
కులదైవానికి నమస్కారం చేసుకోండి, తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం చేసుకోండి. ఇష్టదేవతాభ్యో నమః, కులదేవతాభ్యో నమః, గ్రామదేవతాభ్యో నమః, స్థానదేవతాభ్యో నమః, కర్మాంగ అధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. దేవో భవ, అతిథిదేవో భవ, సర్వేభ్యో త్రిగుణాత్మికా స్వరూపిణి జగదంబ కన్యకా పరమేశ్వరి దేవతాయే నమః. మీకు ఇచ్చినటువంటి విగ్రహం దగ్గర అక్షత వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. ఆచమనం చేసుకోండి అమ్మా. చేతిలో నీళ్లు పోసుకోండి, 3 సార్లు తాగండి. ఆచమ్య కేశవాయ నమః, నారాయణాయ నమః, మాధవాయ నమః, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః. మమాచకోండి. ఉపాత్త సమస్త దుర్దక్షే ద్వారా శ్రీ బ్రహ్మేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ బ్రహ్మేశ్వర ప్రీత్యర్థం అథానందవీర్యస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్య ప్రమిత శక్త్యాభ్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేక రూపానామనేక సూర్యేంద్రకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే వ్యక్తావ్యక్తమహంకార పృథివ్యక్తేజో వాయురాకాశాద్యావరణైర్బ్రహ్మాండఖండయోర్मध्ये ఆధారశక్తిశ్రీ కూర్మవరాహానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళోకస్యోర్ధ పరితలే భువస్సువర్మహర్జనస్తపస్తత్యమరి సప్తలోకానాం అథోభాగే పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదేకాక్షాష్టదిగ్దంది శుండాదండోత్తంభిదే అమరావత్యశోక్యాది పుణ్యపురీ విరాజతే కుబేర ఈశానాది అష్టదిక్పాలకవాలదే లోకాలోకా జలవలీదే రామ శిబిరంత మృదుభగే ముద్దిశ్య వాసవ కన్యకా పరమేశ్వరి దేవత ప్రీత్యర్థం యావచ్చక్తి ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశ ఉపచార పూజాం కరిష్యే. 2 నీళ్లు పోసుకొని చేతులు నీళ్లు పోసుకొని అక్షతలు అమ్మవారి పాదాల దగ్గర వదిలిపెట్టండి అమ్మా. ముందు కలశం ఉంది అమ్మ, దానికి అలంకరణ చేసేసి కలశం మీద చేయబెట్టండి. కలశే గంధపుష్పాక్షతేరభ్యర్చ్యాస్వరన్నమస్తురారినిర్జరం నతాధికా మధుద్ధరం సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరం సమస్తలోకశంకరం నిరస్తదైత్యకుంజరం దరేతరోదరం వరం వరే భవక్రమక్షరం కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం మనస్కరం నమస్కృత నమస్కరోమి భాస్వరం అకించనార్తిమాజ్జనం చిరంతనోక్తిభాజనం పురారి పూర్వనందనం సురారి గర్వచర్వణం ప్రపంచనాశభీషణం ధనుంజయాదిభూషణం కపోలదానవారణం భజే పురాణవారణం నితాంతకాంతదంతకాంతిమంతకాంతకాత్పదం అచింతరూపమంతహీన మంతరాజ కృంతరం హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతం. గజాననం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఇక 2 వక్కలు పెట్టారు కదమ్మా, ఆ వక్కల దగ్గర అక్షత వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. సహస్రాయుధాం సవాహనాం సశక్తివత్నే పుత్ర అక్షత వేసి నమస్కారం చేసుకోండి అమ్మా. ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం కన్యకా పరమేశ్వర దేవతా అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం యథాశక్త్యర్చన పూజాం కరిష్యే. సర్వమంగళమాంగళ్యే మండలగోత్రస్య రవికుమార్ నామధేస్య రాజితా నామధేస్య ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం త్రిగుణాత్మికా శోభని
कन्यका परमेश्वर देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम यथाशक्ति अर्चन पूजा करिष्ये सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायण नमोस्तुते कन्यका परमेश्वर देवता जी नमः प्रार्थना पूर्वक पुष्पाणि समर्पयामि कोपरकाय हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति मधव्यो सानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमानः आयुस्तेजो दधाति कन्यका परमेश्वरी जगदम्ब कन्यका परमेश्वरी माता की ఆల్ ఇండియా వైశ్య ఫెడరేషన్ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ గుప్తా గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. చింతల్ కుత్బులాపూర్ అన్న పైకి రండి ఇట్లా అన్నా స్వాగతం పలుకుతూ చిరు సన్మానం. జై బోలో వాసవి మాతా కీ జై బోలో వాసవి మాతా జై బోలో వాసవి మాతా కీ. అలాగే మన సంఘాన్ని ఉద్దేశించి అమ్మవారి జయంతిని ఉద్దేశించి 2 నిమిషాలు అన్నగారిని సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. కుత్బుల్లాపూర్ ఆర్యవైశ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో విజయ్ గుప్తా గారు మరియు వారి టీం సభ్యులందరూ కూడా ఏర్పాటు చేసి ఒక పెద్ద ఎత్తున, నేను ఇప్పుడు వచ్చిన దానిలో మీరే ఎక్కువ జనం ఉన్నది ఇక్కడ. నేను దాదాపు ఇప్పుడు 8వ రోజు మీ దగ్గర రావడం. నేను విజయ్ తమ్ముని మొదలే అడిగిన, ఫస్ట్ మీ దగ్గర రావాలన్నా తమ్మి అంటే, లేదన్నా నువ్వు 10-10:30 తర్వాతనే రావాలి, ఇక్కడ మొత్తం అంగాం ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్నాడు. ఇలా నాతో పాటు కట్ట రవికుమార్ గారు ఐబీఎఫ్ రాష్ట్ర యువజన సంఘం అధ్యక్షుడు, అదేవిధంగా తమ్ముడు నాగరాజు గారు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పెట్టాలనుకున్నారు. మా హుజూర్ నగర్ హుజూర్ నుంచి వచ్చిన మా వానక్క కూడా వేదిక మీదకి రావాలి, గులకంటి వానక్క. అదేవిధంగా సోదరి మనులందరూ కూడా కుంకుమార్చనలో కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ఎక్కడో పెనుగొండలో పుట్టిన మన వాసవి మాత బిడ్డ మన అందరికీ కూడా ప్రపంచంలో ఆర్య వైశ్యులు ఎక్కడ ఉన్నా కానీ ఈ రోజు ఒక పెద్ద పండుగ చేసుకుంటారు. అటువంటి వాసవి మాత కుసుమ శ్రేష్ఠి కుసుమాంబ కూతురిగా ఆ రోజు 102 గోత్రికులు కూడా అమ్మవారితో పాటు అగ్ని ప్రవేశం చేసి ఆత్మార్పణ చేసుకున్నారు. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఆర్య వైశ్యులు ఎక్కడున్నా కానీ వాసవి మాత అమ్మవారి జయంతి వర్ధంతి ఘనంగా జరుపుకుంటాం. ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్న 25 లక్షల మంది ఆర్య వైశ్య బిడ్డలు గర్వంగా చెప్పుకునే రోజు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అఫీషియల్గా సమ్మక్క సారక్క పండుగ ఎట్టుకుంటుందో మన వాసవి మాత అమ్మవారి జయంతిని కూడా ప్రభుత్వ పరంగా సొంత ఖర్చులతోటి తెలంగాణలో ఉన్న 33 జిల్లాల కలెక్టర్లు కూడా ఈ రోజు ఆఫీసులలో కూడా అమ్మవారి ఫోటో పెట్టుకొని దండేసి అమ్మవారి పండుగను కూడా చేసుకున్న రోజు కూడా. అటువంటిది మన రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా కళలన్నీ కూడా సాకారం చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా ఎప్పటి నుంచో 10 సంవత్సరాల నుంచి కొట్లాడుతున్న ఆర్యవైశ్య కార్పొరేషన్ కావాలని చెప్పి ఆ రోజులలో 5-6 వేల మందితోటి నేను గజ్వేల్ నుంచి కేసీఆర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి పాదయాత్ర చేస్తే ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అది కూడా మనము కార్యరూపం దాల్చుకున్నాం. అదేవిధంగా రోషయ్య గారు మీకందరికీ తెలుసు, మన వైశ్య భీష్మ పితామహుడు 14 సార్లు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టి ఆర్థిక మంత్రిగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి రైట్ హ్యాండ్ గా ఉన్న ఒక ఆధ్యాత్మికవేత్త, అతని పేరు మీద కూడా ఈ రోజు అమీర్పేటలో ఒక హాస్పిటల్ కూడా రోషయ్య గారి పేరు పెట్టడమే కాకుండా లక్డిగా పుల్ చౌరస్తాలో రోషయ్య గారి విగ్రహాన్ని కూడా ప్రతిష్ఠించిన రేవంత్ రెడ్డి గారికి మన తెలంగాణలో ఉన్న ఆర్యవైశ్య జాతి తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం. ఎందుకంటే మేమందరము ఆయన ఇంటికి పోయినప్పుడు, గంజరాజమౌళి గుప్తా గారు మేమందరం కలిసి పోయినప్పుడు, సుజాత మేమందరం కలిసి పోయినప్పుడు, అన్న మీరు పొట్టి శ్రీరాముల గురించి అది మనకు ప్రభుత్వము వచ్చిన తర్వాత ఏదో వేరేళ్ళ పేరు పెట్టేసి మన పొట్టి శ్రీరాములు గారు
2 రాష్ట్రాలు కావాలని చెప్పేసి ఆ రోజు మద్రాసు రాష్ట్రం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఏర్పాటు చేసిన 40 రోజులు ఆయన దీక్ష చేసి చనిపోయిన అతని పేరును మీరు మార్చే విధంగా ఉన్నారు. దానికోసం మా ఆర్యవైశ్య సోదరి సోదరులంతా కూడా కోపంగా ఉన్నారు. అంటే రోషయ్య గారి పేరే పెట్టేద్దాం, రోషయ్య గారే మనకు ముఖ్యమంత్రిగా చేసిండు, 14 సార్లు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన నేత మీ వైశ్య కుల నేతకే ఇలా పెద్దగా గర్వంగా మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చేసుకుందామని చెప్పి లక్డికాపూల్ చౌరస్తాలో ఆయనను కూడా వర్ధంతి జయంతి సందర్భంగా కూడా ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో కూడా మనం చేసుకుంటున్నాం. అటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారికి మనందరం తరపున ధన్యవాదాలు చెప్తాం. ఇంకా రాబోయే రోజులలో కూడా నామినేటెడ్ పదవులలో కావచ్చు, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో 300 డివిజన్లైన కార్పొరేటర్ ఇంట్లో కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా ఎవరున్నా రేపు విజయ్ పోటీ చేస్తానా కానీ నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి టికెట్ ఇప్పించే విధంగా మేము కూడా వచ్చి గెలిపించి ఏ పార్టీ అయినా సరే, అది ఏ బీజేపీ కావచ్చు, టీఆర్ఎస్ కావచ్చు, ఏ పార్టీ నుంచి అయినా కానీ మన వైశ్యులు ఎక్కడున్నా కానీ రాజకీయంగా కూడా ముందుకుండాలి అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరినీ కోరుకుంటూ, వాసవి మాత ఆశీర్వాదంతో అందరూ కూడా నిండు నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతోటి అష్టైశ్వర్యాలతోటి వ్యాపార పరంగా, విద్యాపరంగా, ఉద్యోగ పరంగా కూడా బాగుండాలని చెప్పేసి అమ్మవారిని మనం అందరం కూడా కోరుకుందామని చెప్పేసి మాటిస్తూ, జై వాసవి, జై తెలంగాణ. ధన్యవాదాలు. అలాగే కుత్బుల్లాపూర్ మండల ఎంఆర్ఓ బి సుధాకర్ సార్ గారికి స్వాగతం పలుకుతూ, సార్ మీ దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది, మీ కనుసంధానంలో ఉంది, మేము ఏదైతే జాగా అడిగామో దానికి అమ్మవారే మేము తెలుసుకుంది అని అధికారిక ప్రోగ్రామ్, ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ మీరు వచ్చిన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. చెప్తున్నా 100% ఆ గుడికి కూడా కంపల్సరీ తక్కువ చేస్తున్నాం. అయ్యారు మన చింతల్ కుత్బుల్లాపూర్ అంటే కుత్బుల్లాపూర్ మండల ఎంఆర్ఓ గారు ఇప్పుడే హామీ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. మనందరం కలిసి పెద్ద ఎత్తున జై వాసవి అనాలి, జై వాసవి. మళ్ళొచ్చే సంవత్సరం సొంత జాగాలో అమ్మవారి జయంతి ఆత్మార్పణ కార్యక్రమం జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా. బి సుధాకర్ సార్ ధన్యవాదాలు, మీకు పేరు పేరున మాతాకి జై. అలాగే మన ఎంఆర్ఓ గారికి మన గాయత్రి ఇండస్ట్రీస్ శివకుమార్ రాజన్న గారు సాల్వతో సత్కారం. జై వాసవి, జై వాసవి, వాసవి మాతాకి, వాసవి మాతాకి, వాసవి మాతాకి. మీకు మైక్ అవసరం లేదు, చెన్నెల్లోనే మహిళల కంఠాల అద్భుతంగా ఉంటాయి, గట్టి చెప్పాలి, ఇంకా క్రమాల మీద క్రమాల వరకు నిలబడాలి. ఓం కన్యకాయై నమః, ఓం జగన్మాత్రే నమః. నామానికి పెరుగుతుండాలి కంఠాలు. ఓం ఆదిశక్త్యై నమః, ఓం దేవ్యై నమః, ఇంకా కరుణాయై నమః, ఓం ప్రకృతి స్వరూపిణ్యై నమః, ఓం విద్యాయై నమః, ఓం శుభాయై నమః, ఓం ధర్మస్వరూపిణ్యై నమః, ఓం త్యాగస్వరూపిణ్యై నమః, ఓం భద్రాయై నమః, ఓం ఓం శాంతాయై నమః, ఓం గంభీరాయై నమః, ఓం శుభప్రదాయై నమః, ఓ ఓం విమలాయై నమః, ఉదారాయై నమః, ఓం ఆర్య వైశ్య పూజితాయై నమః, ఓం భక్తరక్షణ తత్పరాయై నమః, ఓం నిమ్మలాయై నమః, ఓం సర్వసంపత్ప్రదాయై నమః, నమః,
అందరూ ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఓం కన్యకా పరమేశ్వర్యై నమః. ఓం కన్యకా పరమేశ్వర్యై నమః. ఓం కన్యకా పరమేశ్వర దేవతాయై నమః. నానావిధ పరిమళపత్ర అష్టోత్తర పూజాం సమర్పయామి. అలా వచ్చే సంవత్సరం బిరుదు పొందిన జగన్మాతా కీ రతులివ్వగా తమ్ముడు ఈవెంట్ బాయ్స్ ఇక్కడ రండి. అరుదించెను అందరని రాజు చెంతకే పంపెను కులధర్మమును తెలుపమనగా రాయబారము సలుపగా ఆది పరాశి కోరదగదు అనిరి దుష్ట చిత్తుడైన విష్ణువర్ధనుడు కత్తి యుద్ధము చేతుననెను విరించి తూలనాడెదనతడు మూడు లోకములందును అందున క్షణ క్షణము వాసవిని జపిమించెను భక్తి అతికితే గతకదయ్యా రాజుతో చెప్పినది గురు శుక్రమౌరాష్ట్రమి మంచిదనిరి పెళ్లికి స్వాగత కామముతో నిండగా రాజు రాజమహేంద్రి చేరెను కుసుమ శ్రేష్ఠి అప్పుడు వైశ్య గోత్రికుల పిలిపించెను జరిగినది వివరించెను మరికొందరు రాజు తవాంబ కైలాసదారులనగమే శ్రేష్టమని ఆగ్రహము తోడను పనుల సాధన మంచిదనెను. విజయన్న ఎక్కడున్నావు? కత్తితో సాధించగలే ఉండాలి అనెను సాధించాలి అనెను విష్ణువర్ధన్ తను విశ్వరూపమ్మ ఆయుధములెన్ని రెండు కళ్ళుగా మారి చెవులుగాగా అమ్మకు దేవి కంఠముగా కనిపించెనమ్మా దేవదేయమ్మ కనురెప్పలుగా కదిలెనమ్మా బ్రహ్మలంకారనాదము ఆ అమ్మ స్తోత్రముగా నెనిదంచెనమ్మా స్నేహసములు ఆ జనని చూపులుగా కదిలాడెను సముద్రములన్నీయు ఆ దేవి దేవగణములన్నీయు జై వాసవి జై జై వాసవి జై వాసవి జై జై వాసవి వాసవిలా పలికెనమ్మా అంకితం నా జన్మ జగ శ్రేష్ఠి దుఃఖ సాగరమున మునిగిరమ్మ అఖిలాండేశ్వరి వాసవి ధర్మ ఉపదేశమిచ్చెనమ్మా నన్ను కనిపెంచిన మీరే అగ్నికి ఆహుతి అయిపోవగా నేను ఉన్నా గాని మీకేమి ఫలము కలుగుననెను విధాతరాతను ఎక్కడున్నారని పలికెను అవతార పురుషులేరి మరణం తథ్యమనెను ఏనాటికి సత్యమేనెను యవ్వనము సంపదలు ఏది తోడు రావని నుడివెను ధర్మము కీర్తులే ఇలలో చిరకాల పరాశక్తి నేను నాకు జనన మరణములు లేవు అనెను ఆది పరాశక్తి నేను లేవు అనెను సృష్టి స్థితి లయ కార్యకారణ సంధాత నేను అనెను సృష్టి స్థితి నేను అనెను ఇంటినెను పిపీలికాది అండాండ అంతటా సర్వవ్యాపితము నేను అనెను కాలజులు నేనే కాలక్రమాన్ని నేనే మాయను చేతమ్మించిరి గోరక్ష వ్యవసాయము
మైనారులకి కుసుమ శ్రేష్ఠి సన్నాయి మేళాలతో వైశ్యులు పురవీరులన్ని తిరుగగా సామవేదము పఠించుచు నగరేషు గుడి చేరిని బాలబాలికలు పిలిచెను వాసవి దివ్య సందేశమిచ్చెను భాస్కరాచార్యులాజ్ఞను శిరసావహించుమని చెప్పెను సర్వ ప్రాణకోటిని సేవగణముతో ఆదరించమని ఇహపర సుఖములా కలిగింతును తన పూజలే చేయుమనిను అమ్మ విశ్వరూపము చూపెను కోటి సూర్యుల కాంతితో అమ్మ విశ్వరూపము చూపెను కోటి సూర్యుల కాంతితో భూమి ఆకాశంబులు వాసవి దివ్య రూపముతో నిండెనమ్మ భూమి ఆకాశంబులు వాసవి దివ్య రూపముతో నిండెనమ్మ మహిమాన్విత బింబము భద్రకాళిక చూచితే కొందరికి రేణుకగా దుటి చదివిరమ్మ అందరూ స్తోత్రములు పఠించిరి ధూపదీపాలతో అమ్మను శాంతింపజేసినారు భాస్కరాచార్యులప్పుడు వాసవిని అగ్ని ప్రవేశము చేయమనగా పేరి మృదంగనాదాలు భక్తుల జయజయధ్వానాలు విన్నంతగా అమ్మ వాసవాంబ జగజ్జనని అగ్ని ప్రవేశము చేసెను అమ్మవారి పరంజ్యోతిగా వెలుగొందెను ఆది పరాశక్తి శ్రీవాసవి పరంజ్యోతిగా వెలుగొందెను విశ్వశ్రేయస్సు కైవాసవి ప్రథమ సత్యాగ్రహి అయ్యను విశ్వమాతగా అమ్మ జగత్ శివకుమార్ రాజు చెప్తాను. కీర్తి కన్యకను తలుచుదాము మనమంత భక్తితో ప్రతిని విశ్వజననీ వాసవి మా హృదయ అందుకో నిత్య పూజ సత్య సింధు ఆత్మహారతి అందుకో కలం పారక గళం సాగక సేవ వీర్యమ్రోగగాయ గీతి అందుకో నిత్య పూజ సత్య సింధు ఆత్మహారతి అందుకో కళం పారగ గళం సౌహార్దార్థత నిండగా స్నేహ దీపం వెలుగతో నిన్ను కొలుపుతూ విశ్వజననీ వాసుకో నిత్య పూజ సత్య సింధు ఆత్మహారతి అందుకో కళం పారగ గళం సాగగ సేవ వీణియమ్రోగగా జై వాసవి జై జై వాసవి హవిరాసం జుహోదన యస్య భాంతిరశ్మయో యస్య కేతవః యస్యేమా విశ్వా భువనాని సర్వా సకృత్తికాభిరభిసంవసానః అగ్నిర్నో దేవస్తు విదే దధాతు త్రిగుణాత్మికా స్వరూపిణి వాసవాంబ కన్యకా పరమేశ్వరి దేవతాయై నమః నక్షత్రహారతిక్యం దర్శయామి రక్షాం ధారయామి జగదంబ విశ్వమాలిని మాతాకి కర్పూర నీరాజనం కర్పూరం ఒక్క హారతులివరే మంగళారతులివరే సా కన్యాకాంబకు ఈ జగన్మాతకు హారతులివరే నీవే త్రేతాయుగమున నీవు జానకి దేవి నీవే కలియుగంబున శ్రీవాసవాంబకు మా కన్యాకాంబకు ఈ జగన్మాతకు హారతులివ్వరే మంగళారతులివ్వరే విష్ణువర్ధన రాజు పర్యాయ మాడగోరి
అతనికి శాపమిచ్చి ఆహుతి అయినావు విష్ణువర్ధన రాజు పరిణయమాడగోరి అతనికి శాపమిచ్చి ఆహుతి అయినావు నీకుల గౌరవము కాపాడినావు రక్షించినావు ఓం బహుద్వై బహ్వశ్వాయై బహ్వజావికాయై బహువ్రీహ్యవాయై బహుమాశతిలాయై బహుహిరణ్యాయై బహుహస్తకాయై బహుదాసపూరుషాయై రజమత్యై పుష్టిమత్యై బహురాజస్ఘోషాయై రాజాస్తు కర్పూరగౌరం కరుణావతారం సంసారసారం భుజగేంద్రహారం సదా వసంతం హృదయారవిందే భవం భవానీం సహితం నమామి. వాసవి మాతాకి అక్కడి నుంచి అందరూ తీసుకోండమ్మా. జగదంబ విశ్వవాణి మాతాకి, కన్యకా పరమేశ్వరి మాతాకి జై వాసవి, జై జై వాసవి. లబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సహృదాం వందే ముకుంద ప్రియాం. మహాదేవ్యేజ విపాదో నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుప్రచోదయాత్. ధీనామ విత్రియవతు వాగ్దేవ్యేజ విద్మహే సర్వసిద్ధే చ ధీమహి తన్నో ఈశానః సర్వవిద్యానాం. యాని కార్య పాపాని జన్మాన్ జగృతోర్జ తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్ పాపసంభవః త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జగదీశ్వరే. సువర్ణమంత్రపుష్ప నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. మీరు మీ గౌరవ దగ్గర అక్షర వేయండి అమ్మా. ఇక్కడ ఉన్నవారు ఇక్కడ చేసేయండి. పునః పూజాం కరిష్యే ఛత్రమాచ్ఛాదయ. విశ్వేషాం కళ్యాణమస్తు సంస్కృతస్య అభివృద్ధిరస్తు గోమాతుః విజయోస్తు గోహత్య నివారణమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. నమః పార్వతీపతయే. రాజా రామచంద్ర స్వామి భగవానికి, సీతా మహాసాధ్వి మాతాకి, పవన సుత ఆంజనేయ స్వామి భగవానికి, శంకరాచార్య భగవానికి, జగదంబ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి మాత, కన్యకా పరమేశ్వరి మాతాకి, కన్యకా పరమేశ్వరి మాతాకి. అరే నెక్స్ట్ ఇయర్ మీ యొక్క సొంతమైన దేవాలయంలో ఇంకా విశేషంగా కూడా మంచిగా వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి మాత జన్మదినోత్సవం. మనమందరం వాసవి మాత బిడ్డలం. మనం శోభితలింగం సంచితపావలింగం దేవగణార్చిత సేవితలింగం తామై భక్తితో పరివేష్టితలింగం సర్వసమోద్భవ కారణలింగం హస్తదరిద్ర వినాశక. అంటే మనం ఎంతో గర్వించదగ్గ రోజు. అంటే చరిత్ర పుటంలో మనకంటూ ఒక అధ్యాయం, ఒక పేజీ శుభ కమిటీ. వైశాల్ గారు మాట్లాడతారు. జై శ్రీమన్నారాయణ. మమ్మల్ని ఆహ్వానించేందుకు కమిటీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. మన దగ్గరనే ఇక్కడ అందరికీ తెలుసు, చింతల్ బస్ స్టాప్ పక్కన గల్లీలో ఆంజనేయ స్వామి, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మరియు సాయిబాబా దేవాలయం ఉన్నాయి. మేము గత 7 సంవత్సరాలుగా ఆలయానికి మేము సేవలు అందిస్తున్నాము. గత మార్చి 15వ తారీఖు నాడు ఎలక్షన్లో నేను అధ్యక్షునిగా, గత కృష్ణారావు గారు జనరల్ సెక్రటరీగా, తర్వాత చంద్రారెడ్డి గారు ట్రెజరర్గా మేము గెలుపొందాము.
ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మన ఇడుపుల కృష్ణమూర్తి గారు కూడా మాకు సలహాదారులుగా పనిచేస్తున్నారు ఇక్కడ. వారు కూడా మాకు పూర్తి సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారు. మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక ముందు మా దగ్గర ఏదైనా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటే మిమ్మల్ని కూడా ఇన్వైట్ చేద్దాం అనుకుంటాము. తప్పకుండా మీ సమయాన్ని కేటాయించి మీరు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను సార్. ధన్యవాదాలు. ఇడుకుల కృష్ణమూర్తి అదొక పేరు గారు బ్రాండ్. ఎందుకంటే వయసు రీత్యా 80 ఏళ్ళున్నా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరిలో కూడా నవ యువకుడు. ఏ ఒక్క ప్రోగ్రామ్ చేసినా మా అందరికంటే ముందు అప్డేట్ చేస్తాడు. రాత్రి 4 గంటలకు ఆయనే ఫోన్ చేసి ఏం చేస్తున్న కార్యక్రమాలు. అంటే అలాంటి వాళ్ళు ఉండడం వల్లే ఇలాంటి కార్యక్రమం చేయగలుగుతాం. ఈ రోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి అలాగే చింతల్ కుత్బులాపూర్ ఆర్యవైశ్య సంఘంలో ఏ ఒక్కరు మన కార్యక్రమాలు చేసుకున్నా మనకు 1000 మందికి సరిపడే వంట సామాగ్రి, టెంట్ హౌస్ సంబంధించిన సామాగ్రి ఉంది. దాని యొక్క అందజేసినటువంటి దాత గాయత్రి ఇండస్ట్రీస్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అధినేత మన టీవీ శివకుమార్ రాజ్ గుప్తన్న గారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కలిసి అలా మీరు ఇప్పుడు ఇలా చేస్తున్నారు కార్యక్రమాలు చాలా డబ్బులు అవుతున్నట్టున్నాయి, స్వచ్ఛందంగా ఎవరైనా ₹1 తీసుకోవద్దన్నా నేను ఇస్తాను, ట్రాన్స్పోర్ట్ మాత్రం మనం పెట్టుకోవాలండి, ఎంతమందికైనా అంతమంది మన దగ్గర సామాన్ కదా ఆ సామాన్ తీసుకోమని చెప్పండి అని చెప్పడం జరిగింది. ఎవరికి అవసరం ఉన్నా మా కమిటీ ఫోన్ నంబర్లు ఉన్నాయి కదా, మన గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెట్టండి, లొకేషన్ పెడతాం, తీసుకోండి పంపించేయండి. ఇది ఒక్కటి మాత్రం మనకు. అలాగే 25,000 రూపాయలు 25,000 రూపాయలు మళ్ళీ మనకు చెన్నగూడి ఇవ్వడం జరిగింది ఒక కార్యక్రమానికి. అలాగే కృష్ణమూర్తి గుప్తా గారు తను కూడా సంఘంలో ముందు నుంచి కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలకు ఇవ్వడం జరిగింది. వీళ్ళందరూ ముందు వరుసలో ఉన్నారు. అలాగే ఇలా మన రూపాయలు ఇచ్చారు. ఏమైనా తక్కువ కూడా చెప్పుడు చేయడం వల్ల ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ రోజు ఇక్కడ ఇంత మందిని ఏర్పాటు చేసుకోగలిగిన వేదిక ఏదైనా ఉందంటే అది సరస్వతి రైస్ ట్రేడర్స్, మన ఉప్పల శ్రీనివాస్ గుప్తా అన్న వాళ్ళ బ్రదర్స్ ఆధ్వర్యంలో, శంకర్ గుప్తా గారి ఆధ్వర్యంలో. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకు సెంటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలా ఎవ్వరు ఇవ్వరు. అలాంటిది వాళ్ళది మన కరెంటు వాడుకుంటున్నాం, వాటర్ వాడుకుంటున్నాం, రూపాయి కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే 14 నెలల కాలం నుంచి 6,000 రూపాయలు చెక్ లెక్కేసుకున్నా వాళ్ళు కూడా పెద్ద డోనర్ దీనికి. కాబట్టి సంఘం నడుస్తుందంటే ఒక 4 స్తంభాలు అన్నట్టు. ఆ 4 స్తంభాలు, ఒక స్తంభం మీరు, 3 స్తంభాలు వాళ్ళు. కాబట్టి ఏ ఒక్క కార్యక్రమం చేయాలన్నా ధనం ఈనం మూలం జగత్, పైసలు ఏంది, సమయం లేని ఏ జరగదు. 41 రోజుల నుంచి ఒక దీక్ష తీసుకున్నట్టుగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. చాలా మంది నేను ఫోన్ చేయగానే ఎందుకు ఏమిటి ఏమడలే, సేటు రాసుకో అన్నారు. చాలా కార్యక్రమానికి కూడా ఒక క్వింటల్ బియ్యం ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే చాలా మంది ఇచ్చారు. మా 2 క్యాషియర్ ఉన్నారు మనకు, వాళ్ళిద్దరు ఎవరెవరు ఏమేమి ఇచ్చారు అనేది మీరు దయచేసి వెళ్ళకండి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చింది మేము 10 మంది కళాకారులు సపరేట్ గా వెహికల్ ఏర్పాటు 100కు 97%. అంటే ఇంత మంచి ఎవరి చూడండి ఒకసారి హర్షద్ గుణాలు తెలియాల్సిన కోరుతున్నాను. రక్షిత మా కూతురు 100కు 98%. ప్రతిభా పురస్కారాలు ఆధార పక్షిత ఎంత పర్సెంట్? 100కు 94%. మురికి సిద్ధరాములు గుప్తా గారి కూతురు మురికి కవిత గారు. అక్కడ వదిన భోజనాల కాడ కూడా కూలర్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాకపోతే మీకు ఇంకా ఒక్కరిసారి ఇక్కడికి కూలర్ తీసి అక్కడ 2 పెడతాము. నీళ్ళ అంకిశెట్టి తనశ్రీ గారికి. అలాగే ప్రతి ఒక్క ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ కండువాలు ఉంటాయండి. అందరూ ఒక్కొక్కరు మేము షెల్లింగ్ కావాలి. చేతి మెడలో కండువా, చేతిలో జెండా, నోటి నిండా అమ్మవారి నినాదం జై వాసవి. ప్రతి కండువ మన కమిటీ సభ్యులు ఆడుకోవచ్చు కదా, లైన్ లో కండువలు కప్పండి. వెళ్ళండి. శ్రీ అభినవ్ గారు, మీరందరూ ఫ్యామిలీతో వస్తే చాలా బాగుంటారు. ఓకే, మీకు చీలు పంపిస్తాను. అలాగే మన ఇరుకుల కృష్ణమూర్తి గారు మన ప్రెసిడెంట్ విజయ్ కుమార్ గుప్తాకు శాల్వా సత్కారం అండి. అందరూ జై వాసవి, జై వాసవి. వాసవి ఖచ్చితంగా కండువా కప్పుకొని పొగది కండి ప్లీజ్. లేకపోతే ఒక్కొక్కరు ఇంటికి వస్తున్నా కప్పేస్తాం. డైరెక్ట్ ఇక్కడ రండి, నిజాన్ని రండి, సిరినాలు అందరూ రండి, రండి ఒక్కొక్కరు రండి, రండి అందరు రండి, చేతి ఒక్కొక్కరు రండి ప్లీజ్.
దాత విగ్రహదాత ఉత్సవ విగ్రహ ఫోటో కండువా వేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరు శోభయాత్రలో ఉండాలి ప్లీజ్. అంటే మీరు అమ్మ దగ్గరికి వస్తున్నా అని ఆడ రాజలక్ష్మి అంటే గారు మహిళా కమిటీ ముగ్గురు రావాలి. నారాయణ ప్రసాద్ లైన్ దయచేసి మీరు కండువా వేసుకున్నారంటే అమ్మతో దయచేసి మెడలో కండువా చేతిలో జెండా నోటి నిండా అమ్మవారి నినాదం. హలో వాటర్ సప్లై చేస్తుండు. 50 అంటే 50, 60 అంటే 60, 100 అంటే 100. రాజగుప్తా. అన్ని దానాలలో అన్నదానం గొప్పది. అన్నదానం జరిగే చోట సర్వ దేవతలు కొలువై ఉంటారు. అన్నదానం అన్నది భగవంతునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనది. దరిద్ర నారాయణ సేవ ధర్మ దేవతకు త్రోవ. అన్నదాత సుఖీ భవ. అన్నదానం 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 అన్నదానం. ఈహానికి పరానికి హితానికి ప్రియానికి సన్నిధానం. అన్నదానం పిన్నిదానం అన్నదానం 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 అన్నదానం. అన్నమే శ్రీహరి అన్నమే ఊపిరి. అన్నదాత సుఖీ భవ అన్నదాత సుఖీ భవ. అన్నాత్ భవతి భూతాని అది సృష్టికి పారాణి. అన్నదాత సుఖీ భవ అన్నదాత సుఖీ భవ. దరిద్ర నారాయణ సేవ ధర్మ దేవతకు త్రోవ. దరిద్ర నారాయణ సేవ ధర్మ దేవతకు త్రోవ. అన్నదాత సుఖీ భవ అన్నదాత సుఖీ భవ. కలిని ఎందుకు దండగా కడుపు నింపితే పండగా. కలిని ఎందుకు దండగా కడుపు నింపితే పండగ. అన్నదాత సుఖీ భవ అన్నదాత సుఖీ భవ. ఇచ్చిన చేయి తిన్న చేయి ఈశ్వరుని హస్తమేనోయి. ఇచ్చిన చేయి తిన్న చేయి ఈశ్వరుని హస్తమేనోయి. అన్నదాత సుఖీ భవ అన్నదాత సుఖీ భవ. అన్నదానం 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 అన్నదానం. ఈహానికి పరానికి హితానికి ప్రియానికి సన్నిధానం. అన్నదానం పిన్నిదానం అన్నదానం అన్నదానం అన్నదానం